Today we are going to be start with the Mendel's laws. After the completion of the Deepavali, we will continue with the Mendel's laws. The first one we have only Mendel. He has been given 3 laws. So these laws are based over his experiments. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ that means ruling over, we can say like that. ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. What it states, and remember this law of dominance is totally based over the monohybrid cross. Monohybrid cross ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ monohybrid cross ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ the law of dominance has been given. law of dominance ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. What it states, as you know that already, the characters are controlled by the discrete units. Mendel ನೋಡ್ತಾನೆ each character ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ in the organisms are controlled by the discrete units, so these are called the factors. Okay, factors anta avanu ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ these are the discrete units, so those are called as factors. Okay, factors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And remember these factors not a single, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. As you know that already, ನಾವು schematic representation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So genes are not single, genes are always in pair. So one is capital small t, capital T small t, ಒಂದು ಜೀನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೇರ್. And the third statement says that in heterozygous condition ittu antandre, that means in capital T the small t, that is a heterozygous condition, as you know already. In heterozygous condition one factor dominates the other one. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ which one is going to be expressing, we are saying that is called as a dominant factor. Which one is going to be suppressing, we are saying that the factor is considered as a recessive. ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು recessive allele ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, the Mendel's law, the character, that means the law of dominance, it includes 3 statements. ನೀವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. You are going to be writing all the 3 statements. That means characters are always controlled by the traits. The traits characters are always controlled by the discrete units called the factors, and the factors are always in pair. When in heterozygous condition, one dominates over the other one. Which one is going to be expressing, so that is considered as a dominant, and which one is suppressing, so that is considered as a recessive one. Okay, so this is the law of dominance. So that is based over the monohybrid cross. And the second law is, that is law of segregation.
Segregation means we can say that meaning ಅನ್ನ separate ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Separation or separate. The gametes are separate. That means the alleles or the genes or the factors are separating during the gamete formation. ಯಾವಾಗ gamete formation ಆಗ್ತವ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೇರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ alleles ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು I have written here capital T small t heterozygous condition ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಇದಾವೆ, alleles ಗಳು ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ segregate from each other. ಯಾವಾಗ segregation ಆಗ್ತದೆ, as you know that ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. when the meiosis occurs, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. the gamete formation takes place always by the meiosis division. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. so that reduces from diploid to haploid. as you know that always the gametes are always haploid in the nature. so that when the gamete formation takes place, each gamete carries one allele of the pair. ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಈ ಪೇರಿನ ಒಂದು allele ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, such that each gamete receives only one of the two factors. ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. in this example, that means in heterozygous condition, this is the parent carrying the trait with the two alleles and the meiosis takes place, the gametes are forming and each gamete carrying either the capital T or the small t. if see homozygous condition ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, homozygous condition ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that parent produces the similar gametes. for example capital T ಇತ್ತು, gametes ಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, capital T ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ and that means these are the similar gametes ಆಗ್ತದೆ. if the parent is heterozygous, ಅಕಸ್ಮಾತ್ parent ಏನಾದರೂ heterozygous ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ that produces the two different gametes. ಎರಡು different gametes ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. so that is the thing. ಹಾಗಾಗಿ so they are asking that write the, so ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. so explain or sometimes just to name the laws of Mendel's. one is very clear, that is the law of dominance, and second one is the law of segregation. so what is that law of segregation? is a very easy. so the factors alleles of the character pair present in parents segregate from each other such that each gamete receives only one of the two factors. so that is the law of segregation, that is the separation. okay, we continue with law of next independent assortment. That is the law of independent assortment. the meaning of independent, as you know that ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಿಮಗಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಸೇರಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ gamete formation, because of the meiosis, the factors are separated. factors ಗಳು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. so then during fertilization ಆಗುವಾಗ these separated the gametes, the pair of alleles once again ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ assort, ಸೇರಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ. so based over that, ಹಾಗಾಗಿ always we are saying that the law of independent assortment, for this law the best example is the dihybrid cross.
The law of independent assortment is based over the dihybrid cross. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ಲಾ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 marks they are asking this law and the dihybrid cross. Schematic representation ಅನ್ನು ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. and I hope you also know that one. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what it states, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. The law is defined as the inheritance of one character. See, remember, the inheritance of one character is always independent. That's the most important. The inheritance of one character is always independent to the inheritance of the other character within the same individual. One individual that one plant ಒಳಗೆ. I will take an example. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that is pea plant ಅಲ್ಲಿ the capital R stands from the round seed and yellow color seeds. So these are the two characters in the single plant. ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದರೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎರಡು ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಏನೋ ಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮುಂದೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಆದಾಗ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಓ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. This small r can join with capital Y or it may join with the small y also. ಸಣ್ಣ y ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. That is an independent assortment. It may join with capital Y or it may join with the small y. We say this one is independent assortment. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು independent assortment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I hope it is very clear for you. So the law is defined as the inheritance of one character. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is always independent. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ that is round yellow ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. It is always
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಾನು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿನೇ ಉಳಿತೀನಿ, ನಾನು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೊಸ ಟ್ರೇಟ್ಗಳು 2 ಹಳೆ ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ wrinkled green is the old one, wrinkled yellow is the new one. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ನೀವು ಈ ಲಾ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, just leave comment in comment box. Okay, we continue.